Let us start today's class. It's the last part of the first chapter. Today we will study skin effect. Last class we have studied about transformer, step up and step down transformer on with load and without load. Now we will go to a different topic called skin effect. Uh, Maybe you might have heard about skin effect, but I will explain it here. It is just a phenomenon for AC circuit or AC current circuit. That means when you have an AC supply or AC current is passing through a conductor, what happens is that the current mostly pass through the surface of the conductor. That is, I will explain the reason why it is mostly traveling through the surface of the conductor. That is, the current density of the AC current is maximum at the surface of the conductor through which the AC current is passing. Um, the reason for this effect is this is called skin effect, and the reason for this effect is the self induction of the AC current. This is not seen in DC current circuit. That means when you pass a DC current through a wire, the current density is uniform throughout the cross section of that conducting wire. But for a AC circuit, that means when a AC current is passing through a conducting wire, the maximum current density is at the surface of the cross section of the wire. That is, at the center of the wire, there will be very less current passing through. That means the maximum resistance is at the center of the wire. Okay, here it is explained. You can read it. It says that when we increase the frequency of the current, see here the second sentence, there is a greater current density at the surface layers than at the interior layers of the conductor. And when the frequency is very large, if you increase the frequency, what happens is that the current at the surface only increases, the maximum skin effect happens. That means a small current passing through the center will also become very small. That decreases the center part. The current is very decreasing if you increase the frequency. So the current is almost entirely confined to the surface layers. That means no current is passing through the center if you increase the frequency of the AC current. So this effect happens. I will explain it. The explanation is in the second paragraph, and this phenomenon is called skin effect. And let us go to the explanation. So here, when the current passes along the axis of a cylindrical wire, so we are considering a cylindrical wire, and we are allowing an AC current to pass through the that cylindrical wire, that conducting wire. Then what happens is that there will be magnetic flux around the conducting wire because the current is alternating, isn't it? So current is alternating means there will be always a magnetic flux variation around the wire. When the same current passes through the surface of the wire, the magnetic flux within the wire is zero. That is, when the current passes along the axis of a cylindrical wire, the magnetic flux is finite. അപ്പോൾ കറണ്ട് ആക്സിസിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുമ്പം മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഫൈനൈറ്റ് ആണ്. എന്നാൽ കറണ്ട് passes through the surface of the wire, ആക്സിസിൽ കൂടെ അല്ലാതെ സർഫസിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുമ്പം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? The magnetic flux within the wire is zero. അതിനുള്ളിലെ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് സീറോ ആയിരിക്കും. The current is changing with time with a fixed frequency over its entire cross section. അല്ലേ? അപ്പോൾ AC current ആകുമ്പം always there is a variation. Hence the rate of change of flux in the wire, rate of change of flux കൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും? EMF induced ആവും അല്ലേ? അപ്പം നമ്മൾ AC current പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഫ്ലക്സ് ഉണ്ടാവും. അതനുസരിച്ച് EMF ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ആവും അല്ലേ? അത് ഒപ്പോസ് ചെയ്യുവാണ്. ഓൾറെഡി പാസ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ടിനെ, നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത AC കറണ്ടിനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബാക്ക് EMF ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും.
rate of change of flux in the wire, that is the EMF is induced, is greater due to a current near the axis than that of a current near the periphery. അപ്പം ഈ ബാക്ക് ഇ എം എഫ് കൂടുതൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന എവിടെയാണ്? ഇന്റീരിയറിലാണ്. കാരണം കൂടുതലും ഇന്റീരിയർ പാർട്ടിലാണ് ഫ്ലക്സിന്റെ ചേഞ്ച് മാക്സിമം ഹാപ്പൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഇന്റീരിയർ പാർട്ടിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് വളരെയധികം റേഡിയേഷൻ വരുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് dB/dt വിൽ ബി വെരി ലാർജ്. അതനുസരിച്ച് ബാക്ക് ഇ എം എഫും വെരി ലാർജ് ആയിരിക്കും. ആ ബാക്ക് ഇ എം എഫ് സെന്റർ പാർട്ടിൽ വളരെ ലാർജ് ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ മാക്സിമം റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫർ ചെയ്യും അല്ലെ. ബാക്ക് ഇ എം എഫ് അല്ലേ ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പം കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യാൻ അവിടെ വിഷമമാണ് ഈ സെന്ററിൽ. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ദർ ഈസ് എ മാക്സിമം resistance offered or impedance offered at the center of the wire due to this back EMF by this AC current passing through the wire. സോ അതുകൊണ്ടാണ് സർഫസിൽ അവിടെ, പക്ഷെ സർഫസിൽ അത്രയും ചേഞ്ച് ഇൻ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ക് ഇ എം എഫ് അത്രയും ഇല്ല. സോ അതുകൊണ്ട് അവിടെ കറണ്ട് കൂടുതൽ പാസ് ചെയ്യും എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറവായിരിക്കും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ current mostly pass through the periphery of the wire. മനസ്സിലായോ? So if you increase the frequency, what happens? The rate of change of flux also changes അല്ലേ. അപ്പം എ സിയുടെ ഫ്രീക്വൻസി കൂട്ടുമ്പം അതിന് അറൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്, ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആ വയറിൽ ഉണ്ടാവുന്നതും കൂടുവാണ് അല്ലേ. അപ്പൊ സെന്ററിൽ അത് ഒന്നും കൂടെ കൂടുവാണ്, ബാക്ക് ഇ എം എഫ് കൂടുവാണ്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് no current will pass through the center. എന്ന് വെച്ചാൽ most resistance will be offered at the center of the wire. So അത് ആ impedance എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും? It is written here as the induced EMF opposes the applied EMF, the effective resistance or impedance is higher at the center than in the outer layers. Hence, less current passes through the inner layers than through the outer ones. Since the reactance is dependent on frequency. ഇപ്പം നമുക്കറിയാം ഒരു കണ്ടക്ടിങ് വയറിൽ എ സി കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുമ്പം ഡ്യൂ ടു ദ സെൽഫ് ഇൻഡക്റ്റൻസ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന റിയാക്ടൻസ് ഇംപീഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? റിയാക്ടൻസ് ഓർ ഇംപീഡൻസ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എത്രയാ? XL എന്നാ പറയുന്നത് അല്ലേ. XL സെൽഫ് ഇൻഡക്റ്റൻസ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഇംപീഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് XL. അതിന്റെ വാല്യൂ എന്ത്? L/ω അല്ലേ. സോ ഒമേഗനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു, ഫ്രീക്വൻസി അത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ. സോ ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദ എഫക്റ്റ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ അറ്റ് ഹയർ ഫ്രീക്വൻസീസ്. അപ്പൊ ഫ്രീക്വൻസി കൂടും തോറും സ്കിൻ ഇഫക്റ്റ് ലാർജ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് സ്കിൻ ഇഫക്റ്റിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. അതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ ടെസ്ല കോയിലാണ്. നിങ്ങൾ ടെസ്ല കോയിൽ മിക്കവാറും പല എക്സിബിഷനുകളിലും സയൻസ് എക്സിബിഷനിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. സ്കൂളുകളുടെയൊക്കെ എക്സിബിഷനിൽ അവർ മിക്കവാറും ചെയ്യാറുള്ളതാണ്. ടെസ്ല കോയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ആപ്ലിക്കേഷനാണ് സ്കിൻ ഇഫക്റ്റിന്റെ. അതായത് നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് ലൈറ്റ്നിങ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ്, സ്മോൾ സ്പാർക്ക് ലൈറ്റ്നിങ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. അത് പക്ഷെ നമുക്ക് ഹാൻഡ് കൊണ്ട് ടച്ച് ചെയ്യാം, കൈ കൊണ്ട് ടച്ച് ചെയ്ത് നമുക്ക് ആ ലൈറ്റ്നിങ്ങിനെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും തൊടാൻ പറ്റുകയില്ല അല്ലേ. പക്ഷെ ഈ ടെസ്ല കോയിൽ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ലൈറ്റ്നിങ്ങിനെ നമുക്ക് തൊടാം. കാരണം അവിടെ നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെ ഉണ്ടാകുന്ന കറണ്ടാണ്. സ്കിൻ എഫക്റ്റ് പോലെ, അതായത് കറണ്ട് വന്ന് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ തൊട്ടാലും നമ്മളുടെ ഉള്ളിലൂടെ അത് പോകാതെ സർഫസിലൂടെയാണ് പോകുന്നത്. സ്കിൻ എഫക്റ്റ് ആണത്. അപ്പൊ നമുക്കത് എങ്ങനെയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം. when a charged capacitor, ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് സാധനമാണ് വേണ്ടത്. ഒന്ന് ഒരു ഇൻഡക്ടറും ഒരു കപ്പാസിറ്ററും. അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഇൻഡക്ടറും കപ്പാസിറ്ററും സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണം. അപ്പം when a charged capacitor or capacitance C discharges through a coil of inductor L and a low resistance ഉള്ള ഇൻഡക്ടർ ആണുള്ളത്. ഡിസ്ചാർജ് ഈസ് ഓസിലേറ്ററി. ഡിസ്ചാർജ് ഓസിലേറ്ററി ആകും അല്ലേ. അപ്പം നമുക്കറിയാം ഒരു കപ്പാസിറ്ററിൽ നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അത് ഫുൾ ചാർജ് തീർന്നു കഴിയുമ്പം എന്താ സംഭവിക്കുക? പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ആവും, നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് ആവും അല്ലേ. അത് ഒരു ഇൻഡക്ടറിലൂടെ പാസ് ചെയ്ത് ഫുള്ള് പോസിറ്റീവ് സൈഡ്, നെഗറ്റീവ് സൈഡിൽ നിന്നുള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് എല്ലാം പോസിറ്റീവ് സൈഡിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ ആകും,
നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ ആവും. അങ്ങനെ അത് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ആ ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് ആണ് എപ്പോഴും നമുക്ക് കപ്പാസിറ്റർ ഇൻഡക്ടറോടെ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത്. ഈ ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് 1/2π root of LC ആണ്. So that equation is written there. The frequency will be high if the value of L and C are small by this equation. And now if this inductance is made the primary of the an air core step up transformer. ഇപ്പം നമ്മൾ ഇതിലെ നമ്മൾ ആ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ കൂടെ ഉപയോഗിച്ച് ഇൻഡക്ടർ ആദ്യം നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് പ്രൈമറി കോയിലായിട്ട് എടുക്കുക. എന്നിട്ട് വേറൊരു സെക്കൻഡറി കോയിൽ അതിന് ചുറ്റും സൈഡിൽ വെക്കുക. എന്നിട്ട് പ്രൈമറിയിലൂടെ നമ്മൾ ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സെക്കൻഡറിയിലും വോൾട്ടേജ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും. AC വോൾട്ടേജ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും. സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ആയിട്ട് വോൾട്ടേജ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും അല്ലേ. എന്നിട്ട് ഈ സെക്കൻഡറിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ ഹൈ വോൾട്ടേജ് നമുക്ക് ആ ഓപ്പൺ ടെർമിനലിലെ പിക്ചർ നോക്കുക. സെക്കൻഡറിയുടെ S എന്നുള്ളതാണ് സെക്കൻഡറി, പ്രൈമറി എന്നുള്ളത് Pയും. പിന്നെ ഒരു ഇൻഡക്ഷൻ കോയിൽ എക്സ്ട്രാ നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ഇൻഡക്ഷൻ കോയിലിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് കറണ്ട് വരുന്നത്. കറണ്ട് വന്ന് നമ്മൾ കപ്പാസിറ്ററിനെ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഇൻഡക്ഷൻ കോയിൽ വഴിയാണ്. സോ കപ്പാസിറ്റർ ചാർജ് ചെയ്ത് പ്രൈമറിയിലേക്ക് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത് അത് സെക്കൻഡറിയിലേക്ക് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ചെയ്ത് വോൾട്ടേജ് വരികയാണ്. അപ്പോൾ സെക്കൻഡറി എസിൻ്റെ ടെർമിനൽ ആ ഓപ്പൺ ടെർമിനൽ കണ്ടോ, താഴത്തേത് രണ്ടും എർത്ത് ചെയ്തിരിക്കുക. പ്രൈമറിയുടെ ഒരു എൻഡും സെക്കൻഡറിയുടെ ഒരു എൻഡും രണ്ടും കൂടെ ചേർത്ത് എർത്ത് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം നമുക്ക് പ്രൈമറിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വോൾട്ടേജ് ചേഞ്ച് സെക്കൻഡറിയിലേക്ക് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ആയി വന്ന് നമുക്ക് സെക്കൻഡറിയുടെ ടെർമിനലിൽ കിട്ടുകയാണ്, ഓപ്പൺ ടെർമിനലിൽ കിട്ടുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ സെക്കൻഡറിയുടെ ഓപ്പൺ ടെർമിനലിലാണ് നമുക്ക് സ്പാർക്ക് ഉണ്ടാവുക, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ലൈറ്റനിങ് ഉണ്ടാകുന്നത് അവിടെയാണ്. സോ ഇറ്റ്സ് റിട്ടൺ ഹിയർ ദ പ്രൈമറി ഈസ് കണക്റ്റഡ് ഇൻ സീരീസ് വിത്ത് എ കപ്പാസിറ്റർ ടു ദ സ്പാർക്ക് ഗ്യാപ്പ് ഓഫ് ആൻ ഇൻഡക്ഷൻ കോയിൽ. അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ഇൻഡക്ഷൻ കോയിലൂടെ കറണ്ട് വന്ന് കപ്പാസിറ്ററിനെ ചാർജ് ചെയ്ത് പ്രൈമറിയിലേക്ക് പ്രൈമറി ഇൻഡക്റ്റിംഗ് കോയിലിലേക്ക് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത് ആ ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് സെക്കൻഡറിയിൽ സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ചെയ്തു. The one end of both the primary and the secondary coil is earthed. The other end of the secondary has such a high voltage. അവിടെ high voltage develop ചെയ്തു അല്ലേ, such that we will get lightning from that voltage if you touch that. അതിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കൈ കൊണ്ടുവരുവാണെങ്കിൽ, ആ സെക്കൻഡറിയുടെ ഓപ്പൺ ടെർമിനലിൽ അടുത്തേക്ക് കൈ കൊണ്ടുവരുവാണെങ്കിൽ ഹൈ വോൾട്ടേജ് ആണല്ലേ, അപ്പോൾ അവിടെ ഡിസ്ചാർജ് നടക്കും നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക്. അപ്പം ചെറിയ ലൈറ്റ്നിങ് സ്പാർക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് വരും. The other end of secondary has such a high voltage that it gives spark several centimeters long. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് അകലെ നിന്നാൽ പോലും നമുക്ക് സ്പാർക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് ലൈറ്റ്നിങ് പോലെ നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് വരുന്ന കാണാം. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ വീഡിയോകൾ യൂട്യൂബിലുണ്ട്, ഒന്ന് വാച്ച് ചെയ്യുക കേട്ടോ. ടെസ്ല കോയിൽ നിന്ന് കൊടുത്താൽ മതി, യു വിൽ സീ ദ വീഡിയോസ് ദേ. Sparks from this coil can be taken by the naked hand without being hurt. അപ്പം നമുക്ക് കൈക്ക് പൊള്ളലോ ഒന്നും ഏൽക്കുകയില്ല, കാരണം ഈ ലൈറ്റ്നിങ് ഉണ്ടാകുന്ന ഈ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സ്കിൻ എഫക്റ്റ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന കറണ്ടാണ് അല്ലേ. And the EMF is high. The frequency of alternation is also very high. High frequency AC travels only over the surface of the conductors. ഫ്രീക്വൻസിയും ഹൈ ആണ്, EMFും ഹൈ ആണ്, പക്ഷേ നമുക്ക് ഹർട്ട് ആവുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇറ്റ് ഓൺലി പാസസ് ത്രൂ ദ സർഫസ് ഓഫ് എ കണ്ടക്ടർ. ഹെൻസ് ദ കറണ്ട് ഡ്യൂ ടു ദ സ്പാർക്ക് ഡസ് നോട്ട് പാസ് ത്രൂ ദ ബോഡി. നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നില്ല. ഇറ്റ്സ് ഓൺലി പാസ് ത്രൂ ദ സർഫസ് ഓഫ് ദ കണ്ടക്ടർ. കണ്ടക്ടർ നമ്മൾ ബോഡിയാണ്, കണ്ടക്ടറിലേക്ക് പാസ് ചെയ്തു പോകും. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ 2-3 വീഡിയോകളൂടെ അയച്ചു തരാം. ഈ ടെസ്ല കോയിലിൻ്റെ സ്കിൻ എഫക്റ്റിൻ്റെ നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ മനസ്സിലാവും. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഈ ടെസ്ല കോയിൽ നിങ്ങളൊന്ന് പറ്റുമെങ്കിൽ ആർക്കെങ്കിലും ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഹൗ ടു മേക്ക് ടെസ്ല കോയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് യൂട്യൂബിൽ കൊടുത്താൽ മതി, നിങ്ങൾക്ക് ടെസ്ല കോയിൽ ഉണ്ടാക്കാം. ഇത് എന്നാണ് വയർലെസ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി എന്ന് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷനായിട്ടും ടെസ്ല കോയിലിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം. അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ഹൈ വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ ത്രൂ എയർ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുക, ആ ലൈറ്റ്നിങ് അല്ലേ, ലൈറ്റ്നിങ് ആയിട്ട് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പം ഈ ഹൈ വോൾട്ടേജ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ബൾബ് നമ്മൾ ഈ ടെസ്ല കോയിലിൻ്റെ ഈ എസിൻ്റെ, അതായത് സെക്കൻഡറി
കോയിലിൻ്റെ ഓപ്പൺ ടെർമിനലിലെ അതിൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ട് ഒരു ബൾബ് വെച്ച് ആ ബൾബ് കത്തും ഡ്യൂ ടു ദിസ് ഹൈ വോൾട്ടേജ്. ബൾബ് നമ്മളിങ്ങനെ പിടിച്ചാൽ മതി, അത് കത്തുന്ന കാണാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് വയർലെസ് ആയിട്ട് ബൾബ് കത്തിക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അത് നിങ്ങൾ വീഡിയോ കാണുക, ഞാൻ ആ വീഡിയോ അയച്ചു തരാം കേട്ടോ.